Minta masalah dirapatkan dan diluaskan. Astagfirullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوما كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب اليه وصلى الله على سيدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل
كل شيء قدير. لا ربنا أنت سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله وبحمده دائما قائما عبد الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وهو أصيلا. لا إله إلا الله لا شريك له ولا الحمد لله وعلى كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا تشاء وبه بمزيد. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخصصنا وتعبدنا وكرم تسيرنا يا الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh di Masjid At-Tahir 11 yang dirahmati Allah. 7 menit ke depan saya akan berbicara tentang maqasidus syar'iyyah. Apa itu maqasidus syar'iyyah? Tujuan tertinggi syariat. Tentu saja syariat Islam. Apa tujuan tertinggi? Ilmu itu sangat banyak. Usia kita terbatas untuk menguasai semua ilmu. Maka para ulama sepakat untuk memahami prioritas daripada syariat itu disebut dengan maqasidus syar'iyyah. The ultimate goal, ya, the top purpose of syariah. Apa itu tujuan tertinggi dari syariah itu? Disepakati menjadi 5. Karena ilmu itu sangat banyak, maka 5 itulah yang diprioritaskan. Yang pertama, protection of religion. Apapun ilmu yang kita pelajari itu harus bisa meyakinkan kita untuk mempertahankan agama ini. Maka Rasulullah mengajarkan kita doa supaya agama ini tetap kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, tetapkan hatiku untuk terus komitmen di dalam agama ini dan ajarkan aku agar terus bertaat kepada namanya ini. Jadi tujuan dari seluruh syariat itu yang menjaga agama ini yang paling penting. Yang kedua apa itu? Itu namanya hifzul akal. Apa hifzul akal? Seorang muslim itu harus terus belajar, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berguru. Ya, makanya Allah memberikan derajat yang tinggi itu orang-orang yang senang belajar, senang mendengar, senang mengkaji. Allah berfirman, yarfa'allahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Ya Allah mengangkat derajat orang yang
beriman dan orang yang berilmu. Allah mencintai orang-orang yang belajar. Kata Imam Ghazali, orang yang sudah tidak tahu lagi belajar itu sama saja lebih memilih makanan yang kotor daripada yang bersih. Kata Imam Ghazali, yang gak mau belajar lagi lebih memilih makan tanah daripada makan roti. Maka kemuliaan kita itu ada pada semangat untuk terus belajar. Ya, belajar apapun. Tapi inti daripada belajar itu sampai di titik kita takut kepada Allah. Untuk apa dapat ilmu? Tapi ilmu yang membuat kita tidak takut sama Allah itu apa? Jadi ilmu itu harus melahirkan pribadi yang takut sama Allah. Ya, itu namanya hifzul akal. Kita mungkin sering dengar bagaimana semangat orang-orang salaf dulu untuk ilmu itu luar biasa. Untuk mendapatkan satu hadis saja itu bisa berbulan-bulan. Satu hadis saja, kan? Dicari itu, nanti ketemu orangnya, benar gak ini dari Rasul? Ya, saya dapat dari tangan ketiga, dikejar dari tangan ketiga, benar gak dari tangan kedua? Dicari juga itu orang yang meriwayatkan hadis itu pernah gak berbohong? Ya. Pernah gak dia menipu orang, menipu hewan? Termasuk yang menipu hewan tuh diragukan itu hadisnya itu. Misalnya dia panggil kucing, begitu kucingnya dia pura-pura mau ngasih makan sama kucing. Tahu begitu kucing datang dia gak kasih apa-apa. Sampai sebegitunya. Kalau orang begini nih, kalau katanya dia mendapatkan hadis, nah itu diragukan. Begitu teliti untuk mencari satu hadis. Ya. Karena tujuan tertinggi saya setelah apa tadi, hifzuddin, menjaga agama, yang kedua menjaga akal untuk selalu belajar. Ya. Yang ketiga apa? Kan ada 5 tadi ya. Yang ketiga namanya hifzul mal. Apa itu hifzul mal? Kemampuan memelihara dan mengelola harta. Ya. Salah satu hadis Rasulullah yang bisa kita lihat terkait dengan harta ini, misalnya Rasulullah bersabda, "Alaikum bitijarah, fa inna fi hadis ata'sal min rizqi." Umat Islam harus menguasai bisnis, umat Islam harus menguasai perdagangan. Ya, sebisanya ya, kalau bisa jadi pebisnis lah, pengusaha. Karena sangat sedikit orang-orang yang mau mengikuti jejak Rasulullah menjadi pebisnis. Padahal umat Islam yang tinggal di dunia ini, ya kan, coba kita lihat itu berapa persennya menguasai bisnis. Kalau di Timur Tengah memang sumber daya alamnya membuat mereka kaya. Jadi dari kekayaan alam itu minyak membuat mereka kaya raya. Ya alhamdulillah. Kita pernah mendengar ada itu konglomerat di Arab itu, koleksi mobilnya itu, mobil-mobil mewah itu sampai 6.000 mobil dikumpulkan, mobil-mobil yang mahal-mahal, saking kayanya. Bingung dia uangnya mau ke mana. Katanya di Dubai ada gedung tertinggi di dunia, ya, yang kalau setiap tahun baru itu menghabiskan 100 miliar untuk apa? Untuk hiasan-hiasan, petasan-petasan 100 miliar. Orang-orang kaya di Timur Tengah investasi di beli stadion sepak bola di Eropa, termasuk di Amerika. Investasi beli kuda, ya. Ada katanya kuda itu harganya, satu kuda itu 40 miliar karena kekayaan luar biasa. Jadi mungkin itulah kenapa para ulama
mementingkan kemampuan kita mengelola harta. Disitulah ada kaitannya dengan hadis Rasulullah. Pemilik harta, pemilik modal itu harus kita dekati untuk kejayaan Islam ini, untuk dakwah kita dekati. Karena cuma sedikit yang pemilik modal ini, cuma sedikit yang jadi pengusaha. Paling-paling kalau mau diharap pun, ya pejabat-pejabat di Indonesia itu kita tahu. Tapi pejabat jadi Kapolri, tahu-tahu beli rumah 200 M di Australia. Saya dengar begitu. Pejabat di Indonesia, Wah Kapolri beli rumah 150 M. Artinya dengan uang yang segitu mereka mampu ya. Artinya yang mudah-mudahan kita berharap ya tentu saja diharap dari rezeki yang halal. Jadi kata Rasulullah, kejarlah untuk berbisnis, 90% sumber keuangan di dunia ada pada bisnis. Maunya umat Islam begitu. Kadang-kadang kita dibawa untuk optimis. Ya melihat misalnya masjid-masjid Indonesia ya, kalau masjid yang lain sudah lebih banyak gitu ya, yang dibuat dari komunitas Pakistan, komunitas Timur Tengah hampir banyak. Tapi kalau masjid Indonesia kita optimis ya. Ya artinya kalau memang masih bisa kita kelola itu, kita bisa membangun network jaringan dengan para pemilik modal seperti itu. Ya kita bisa membuat program-program yang luar biasa. Sebut saja misalnya Masjid At-Tahir ini punya donatur yang hebat sehingga bisa membuat program-program di masjid ini, program-program yang bisa semakin mempromosikan Islam di Amerika ini kan bagus sekali. Program apa misalnya ya, public speaking. Kita bisa panggil international motivational speaker untuk men-training para youth bagaimana mereka bisa memberikan dakwah tapi dengan cara motivasi ya. Jadi saya rutin mendengarkan sermonnya Joel Osteen, salah satu pendeta terkenal di Amerika yang tinggalnya di Houston. Dia punya gereja yang mewah sendiri dia bangun. Kalau diundang ke beberapa setiap itu ke stadion sepak bola, karena banyak sekali penggemar. Bahkan setiap yang datang itu pakai tiket berbayar. Tapi orang senang mendengarkan. Saya simak materi motivasi gitu kan. Mengutip hanya 1-2 dari kitab Bible itu, tapi intinya motivasi. Saya pikir kayaknya model-model dakwah di Amerika ini yang diminati seperti gayanya Joel Osteen itu motivasi. Di materinya sangat sederhana, tapi orang-orang Amerika ternyata suka membayar pun mau. Silakan nanti dibuka di YouTube Joel Osteen. Materinya ya sebenarnya materi yang terkait dengan tadi itu bagaimana jangan meracuni bibir ini dengan kata-kata yang negatif, seperti itu materinya. Bagaimana kita memberi vitamin hati supaya hati ini selalu bersemangat. Materinya begitu nanti 1-2 ini dikutiplah dari kitab Bible. Nah, kalau ada generasi Muslim ya kita di Amerika ini bisa dilatih untuk model dakwah yang seperti itu, saya yakin ya orang semakin kenal dengan ajaran Islam ini. Tapi memang tetap harus berkolaborasi kita dengan para pemilik modal. Makanya kata Rasulullah, jayanya umat Islam itu kalau sudah berkumpul empat kelompok. Yang pertama katanya diadil umarok, kalau pemimpinnya adil,
dia bisa mendistribusikan katakanlah APBN itu secara adil, itu syarat utama untuk kejayaan. Ya, yang sekarang kan belum dikalian. Ya, para pejabat-pejabat itu kayaknya kaya sendiri itu. Kalau dilihat dari gajinya kayaknya nggak mungkin dia punya tabungan ratusan miliar. Kan begitu ya. Berarti ada yang salah ini. Ya, infonya kan begitu tuh. Ya, dari mana itu kok bisa mudah beli rumah 200 M sekali cash gitu ya. Kalau pejabat ya, kalau pengusaha itu daerah. Jadi harus adil nih pemimpin. Yang kedua dia ilmu ulama. Kalau mau jaya ya harus ilmunya para ulama. Yang ketiga apa? Bisa khawatir agniain. Kedermawanan para pemodal itu tadi. Kalau tidak berkolaborasi, susah umat Islam mau berjaya. Makanya tujuan tertinggi syariat tadi yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga akal agar terus belajar, yang ketiga hifzul mal, kemampuan mengelola harta. Ya. Yang keempat apa itu? Hifzun nasal. Apa itu hifzun nasal? Kemampuan kita memelihara, menjaga keturunan, sehingga keturunan kita keturunan yang kreatif, keturunan yang mudah beradaptasi dengan kompetisi-kompetisi yang selalu ketat dalam dunia ini. Dunia saya kan di kampus, Pak. Saya itu setiap wisuda itu kan mengawal prosesi wisuda itu. Setiap setahun itu ada 3 kali wisuda, khusus di kampus saya di UIN. Jumlah orang yang di wisuda itu 700 setiap wisuda. Jadi kalau 3 kali tahun, 700 kali 3, 2100 yang jadi sarjana setiap tahun. Di situ mereka dilepas untuk bersaing di dunia luar. Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan mencari kerja. Belum habis yang 2000 dapat kerja ini, tahun depannya kan sudah ada lagi wisuda yang 2000. Bayangkan. Nah, kalau nggak siap dengan kompetensi yang di atas rata-rata, ya jumlah pengangguran akan semakin banyak terus. Ya, kenapa? 4 tahun dididik menjadi sarjana itu sering sekali belum membuat para mahasiswa itu siap bersaing. Ya, kalau mau bersaing secara global, karena sudah 25 tahun di kampus itu agak berat gitu. Karena rata-rata misalnya setiap satu kelas saya masuk di kelas itu mahasiswanya katakanlah 35 orang, yang bisa yang mau belajar semangat bahasa Inggris itu paling 2 orang. Bayangkan itu. Ya, artinya kalau dari 2000 tadi yang wisuda itu persentasenya paling berapa dari 2000? Paling banyak mungkin 30 orang yang bisa dari sisi bahasa sebagai alat untuk bersaing di dunia global. Artinya itulah tantangan kita itu. Ya, jadi dia akan terus ada wisuda 7 kali 3 dari setiap tahun ada 2000 yang wisuda. Tantangan tersendiri. Makanya Islam mengajarkan terus kita berkolaborasi ya dengan para pemilik modal, tergantung dengan pemilik modal, dan kita sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kita itu hifzun nasal. Dan yang terakhir, tujuan tertinggi daripada syariat itu adalah namanya hifzun nafs. Hifzun nafs itu menjaga tetap kita memiliki kehormatan dalam hidup ini. Tidak ada gunanya kita bertahan hidup tapi tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki kehormatan. Ya, jangan mudah stres, jangan mudah kalah sehingga menghilangkan kehormatan. Hifzun nafs itu menjadi tujuan tertinggi daripada syariat. Banyak orang kalah bersaing, bunuh diri itu, tak menghargai bahwa dia sudah dimuliakan Allah bisa menjadi hidup itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan 5 hal ini
bisa ya dengan bentuk program-program di masjid ini kita lakukan ini supaya kita menjadi orang yang bisa berkontribusi di dalam mendakwahkan Islam apalagi di Amerika. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ya, tadi nelpon Pak, malam. Salat subuh Fajar prayer still 6:15 di Masjid At-Tahir Los Angeles. 6:15 6:15. Salat subuh 6:15.